평택교회 다운타운 캠퍼스에 오신 여러분을 환영합니다. 우리 자리에서 일어나서 우리 주변에 있는 사람들에게 이렇게 인사 나누면 좋을 것 같아요. 하나님을 높입시다. 하나님을 품읍시다. 잠언 4장 8절에는 이런 말씀이 있어요. 그를 높이라, 그가 너희를 높여주시리라. 그를 품으라, 그러면 너희를 영화롭게 하리라 라고 말하고 있습니다. 잠언의 말씀처럼 그 지혜가 오늘 우리에게 임했으면 좋겠는데요, 저 여러분 속에 이 시간 함께 기도하며 이 말씀 붙잡고 나갈까요? 하나님, 예수 그리스도의 보혈을 의지해서 이 시간 나왔습니다. 우리의 부족함, 부끄러움, 죄 다 이 시간에 제해 주시고 사해 주시고 없애 주시고 하나님을 높이는 예배 가운데 하나님을 품고 나아가는 이 마음 속에 하나님의 나라를 이 땅 가운데 실현케 하여 주시옵소서. 오늘도 주님만을 찬양하오며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 함께 고백합니다. 주께 가오니, 주께 가오니 날 새롭게 하시고 주의 은혜를 부어주소서. 벗어지리라. 주의 사랑으로, 주 사랑, 주 사랑 나를 붙드시고 날 이끄소서. 독수리 날개쳐 올라가듯 나 주님과 함께 일어나 걸으리. 주의 사랑 안에, 주의 사랑 안에. Let's sing the hope in Jesus Christ. 나의 눈 열어, 나의 눈 열어 주를 보게 하시고 주의 사랑을 알게 하소서. 매일 나의 삶에, 매일 나의 삶에 주 뜻 이루어지도록 새롭게 하소서. 주의 사랑으로, 주 사랑, 주 사랑
주의 사랑 안에 주 사랑 주 사랑 나를 붙드시고 주 곁에 날 이끄소서 독수리 날개쳐 올라가듯 나 주님과 함께 일어나 걸으리 주의 사랑 안에 Let's continue to sing His goodness. 주의 선하심과 진실함을 알기 원해 그의 빛으로 나갈 때 그 성품 닮아가네 빛을 닮아갈 때 주가 주신 자유함으로 옳은 대로 돌아와서 별같이 비추네 빛으로 비추시네 어둠이 드러나고 나를 숨은 어물에서 벗어나게 하시네 빛으로 일어서네 어둠이 밝혀지고 빛 대신 우리 주와 그 생명길 가네 우리 다시 한번 고백합니다 주의 선하심과 진실함을 담기 원해 그의 빛으로 나갈 때 그 성품 닮아가네 빛을 닮아갈 때 주가 주신 자유함으로 옳은 대로 돌아와서 별같이 비추네
the world, light of the world, you step down into darkness. Open my eyes and let me see the beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Oh, here I am. Oh, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am, oh, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Sing that one more time. Light of the world, light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Let's sing together. Your words all together wonderful to. Here I am to worship. Together wonderful to King of all days, oh King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created. King of
I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. And I'll never know how much it cost to see my sin upon the. I'll never know, I'll never know how much it cost to see my sin upon the. I'll never know, I'll never know how much it cost to see my sin upon the cross. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether one. Sing that one more time. Here I am to worship. Oh, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're lovely, you're lovely, you're lovely. We see. Join me with this song. Praise is glorious. We sing praises, glorious grace He freely gave us, Jesus Christ. Through the one He loves, we're redeemed and reconciled. Before the creation, He chose us, made us blameless in His sight. Praises, glorious grace, Jesus Christ, the Savior. Praises, we sing praises, glorious grace He freely gave us, Jesus Christ. Through the one He loves, redeemed and reconciled. Before the creation, He chose us, made us blameless in His sight. Praises, glorious grace, Jesus Christ, the Savior King. Your grace collides with my sinfulness. I've been set free forevermore to narrow road. But your mercy's why I follow you. For all your grace collides, with my sinfulness. I've been set free forevermore. Narrow road, but your mercy's why I follow you. For all my days, praises, glorious grace He freely gave us, Jesus Christ.
say that one more time. Praise, praise His glorious grace. He freely gave us Jesus Christ. Through the one He loves, we're redeemed and reconciled. And for the creation He chose us, made us blameless in His sight. Praise His glorious grace, Jesus Christ, the Savior. With a voice, I sing it one last time. Oh, praise His glorious grace, He freely gave us Jesus Christ. Through the one He loves, we're redeemed and reconciled. Before the creation He chose us, made us blameless in His sight. Praise His glorious grace, Jesus Christ, the Savior King. Oh, we praise. 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 놀라워. 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. 큰 죄악에서 큰 죄악에서 건지신 주 은혜 고마워. 나 처음 믿은 그 시간 귀하고 귀하다. 이제껏 내가 산 것도 이제껏 내가 산 것도 주님의 은혜라. 또 나를 찾아보게 인도해 주시. 거기서 우리 영원히 주님의 은혜로 해처럼 밝게 살면서 주 찬양하. 우리 한 번 더 고백합니다. 해처럼 밝게, 해처럼 밝게 살면서 주 찬양하리라. 우리
우리 다 같이 자리에 앉으셔서 기도로 나아가도록 하겠습니다. 사랑의 아버지 감사합니다. 오늘도 주의 전에 모이게 하시고 예배를 지키게 해주심을 너무 감사드립니다. 하나님께 복종하며 살기보다는 세상의 미혹 가운데 세상의 복종에서 살았던 삶을 회개합니다. 저희 공동체 가운데 하나님의 말씀대로 살고 싶어하는 열정과 예배하고 싶은 마음을 계속해서 부어주시옵소서. 세상의 자랑보다는 하나님을 기뻐하고 자랑하는 데 주저하지 않는 공동체가 되게 하여 주옵소서. 예배를 드리는 지체 가운데 마음에 평안함이 없는 지체가 있다면 그 마음 가운데 평안이 있게 하여 주옵시고, 성령 충만함으로 저희 삶의 모든 주권이 주님께 있음을 깨닫게 하여 주옵소서. 이 예배를 통해 모든 묶임과 주님과 멀어진 삶을 회복하게 하여 주옵소서. 공동체 캠페인인 미션 오늘 시작으로 복음을 들고 열방으로 향하고 있습니다. 첫 번째 선교지로 도미니카 공화국 선교를 잘 마치고 그 땅에 복음의 씨앗을 뿌리고 올 수 있게 해주심을 너무 감사합니다. 도미니카 공화국 가운데 주님의 제자들이 계속해서 세워져서 그 땅 가운데 주님을 찬양하는 예배가 끊임없이 이어지도록 인도하여 주시옵소서. 앞으로 있을 레바논 선교 또한 준비하는 과정을 인도하여 주시고, 레바논 땅에 대한 하나님의 마음을 선교 가시는 한 분 한 분께 부어 주시옵소서. 선교를 가지 못하는 지체들 또한 이곳에서 기도하며 같이 선교에 함께할 수 있도록 인도하여 주옵소서. 세상 곳곳에서 주님을 알지 못하고 고통받는 민족들 가운데 복음을 전할 주님의 사람들을 계속해서 세워주시고, 그 민족을 향해 안타까워하시는 주님의 마음이 그 땅을 받는 주님의 사람들을 통해 그 민족 가운데 전달될 수 있도록 도와주세요. 오늘도 주님이 주신 것에 감사하는 마음으로 예물을 준비한 손길을 기억하여 주시고, 하나님 나라 확장에 귀하게 쓰게 하여 주옵소서. 안 보이는 곳에서 수고하시고 예배를 섬기는 한 분 한 분의 손길을 기억하여 주옵시고, 주님의 말씀을 대언하시는 정창길 목사님께 기름 부어 주셔서 그 말씀이 저희 한 사람 한 사람에게 주님이 주시는 메시지로 받을 수 있도록 저희의 마음을 준비시켜 주옵소서. 많은 사역들이 진행되고 있지만 더욱더 서로를 사랑하는 저희 공동체 되게 하여 주옵시고, 사랑이 허다한 죄를 덮을 수 있도록 하여 주옵소서. 지금도 살아 역사하시는 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.
안녕하세요. 저는 형제교회에 다니고 있는 이래라고 합니다. 저는 이번에 도미니카 공화국으로 선교를 다녀왔습니다. 사실 처음으로 해외 선교를 가는 거라 기대감이 있었지만 기도로 준비를 하면 할수록 왜 하나님께서 수많은 사역지 중 도미니카 공화국을 제 마음에 품게 하셨는지는 선교지에 도착해 거의 마지막 날까지 깨닫지 못했습니다. 그렇기 때문에 사람들이 왜 선교를 가냐고 물었을 때 저는 그냥 하나님께서 마음을 주셨다고만 말을 드리고 더 이상 깊게 나눌 수는 없었습니다. 그런 상태로 비행기에서 내려서 새로운 땅을 밟고 선교사님께서 정말 밝게 저희를 맞이해 주셨는데요. 솔직히 저는 그냥 마냥 기쁘기만 한 상태는 아니었던 것 같아요. 제가 제일 힘들어하는 게 날씨와 벌레인데 이 두 가지가 같이 공존하는 데다가 특히 날씨는 정말 습하고 끈적거리면서 어떡하지? 라는 생각을 가지고 버스를 타고 갔습니다. 선교사님께서 저희가 오기 몇 개월 전부터 저희가 머무를 곳에 그 장소를 공사해 주시고 되게 고생을 해주셨는데 그렇기 때문에 진짜 저희가 정말 편하게 잠을 잘 수 있었지만 밤에 방에 들어갔을 때 정말 몇십 마리의 나방들과 함께 잠을 자야 했고 저는 화장실 갈 때마다 정말 큰 소리로 바퀴벌레랑 도마뱀이 저한테 오지 않게 해달라고 기도를 하면서 첫날을 보냈습니다. 저희가 토요일에 도착해 다음 날엔 주일이 되어서 도미니카, IT, 한국인들이 다 같이 모여서 주일 예배를 드렸는데요. 제가 여태까지 들었던 예배 중에 가장 뜨겁고 강렬하고 은혜로웠던 것 같아요. 저희가 서로 다른 인종과 언어와 문화와 모든 것이 처음부터 끝까지 달랐지만 우리 모두가 오직 주 예수 그리스도 한 분만을 전심을 다해 예배하고 찬양한다는 것이 몸과 마음으로 와닿았을 때 하나님께 정말 너무 감사하고 또 감사했습니다. 서로 이름도 모르지만 같이 손을 잡고 같이 기도를 하고 같이 찬양을 한다는 것이 정말 하나도 빠짐없이 모든 게 영광스러웠던 것 같습니다. IT 사람들은 한 번 예배를 드리면 2-3시간은 기본적으로 찬양을 한다고 합니다. 그렇게 길게 예배를 드림에도 불구하고 그 사람들의 얼굴에는 정말 하나님께서 주신 아름다운 미소가 끊기진 않았습니다. 저는 아마 이 예배를 평생 잊지 못할 것 같습니다. 예배 후 본격적으로 사역을 시작하고 많은 현지 사람들이 와서 필요한 치료를 받고 갔습니다. 저는 사역을 하는 내내 처음부터 끝까지 하나님께서 함께 하심을 느꼈습니다. 오고 가는 사람들을 통해 오히려 제가 위로를 받았고 따뜻함을 느꼈고 사랑을 느꼈습니다. 무엇보다 치료가 끝나고 저희 팀원 한 분께서 그 치료 받으신 분을 정말 한 사람 한 사람 빠짐없이 기도를 해주셨는데 사실 치료를 받는 것도 굉장히 중요하지만 저희가 같이 하나님의 사랑을 나누는 게 얼마나 중요한지 다시 깨달았던 것 같습니다. 저희가 머문 지역은 하루에 한 번은 꼭 엄청나게 소나기가 내린다고 하는데요. 놀랍게도 저희가 있는 동안 하루는 아예 비가 내리지 않았고 사역을 할 때도 거의 비가 내리지 않았습니다. 이거는 나중에 선교사님께서 얘기해 주신 말씀인데 저희가 오기 전과 가고 나서는 비가 정말 많이 내렸다고 합니다. 다시 한번 하나님께서 이 땅을 얼마나 사랑하심을 크게 느꼈습니다. 저는 매일 밤 자기 전에 감사한 일을 5가지씩 적으며 제가 온 목적을 찾기 위해 노력했습니다. 마지막 날에 처음부터 끝까지 읽어보니 그 모든 것이 하나님의 사랑을 뜻하고 있었습니다. 하나님께서 저에게 시애틀로 떠나기 하루 전날 주신 말씀이 있습니다. 요한일서 4장 20절 만일 누구든지 하나님을 사랑한다고 하면서 자기 형제를 미워한다면 그는 거짓말쟁이입니다. 보이는 자기 형제를 사랑하지 않는 사람이 보이지 않는 하나님을 사랑할 수 없습니다. 하나님께서 저를 도미니카 공화국에 보내신 이유는 사랑이신 하나님의 성품을 알려주기 위함이었습니다.
제가 기억하는 날 저는 입 밖으로 누구에게 사랑한다고 이렇게 크게 말한 적이 없는데요. 둘째 날에 BBS를 하면서 아이들에게 처음으로 소리내 사랑한다고 말을 했는데, 솔직히 말하기 전까지는 정말 고민을 엄청 했었고 말하고 나서도 부끄러웠습니다. 하지만 그 아이들이 정말 그 작은 입술로 하나님을 찬양하는 모습을 보는데 너무 사랑스러웠습니다. 하나님께서는 늘 사랑이 부족한 저에게 존재 자체가 사랑이신 하나님의 성품을 알려주셨고 사랑하는 방법을 조금이나마 알려주셨습니다. 마지막으로 제가 가장 기억에 남는 순간은 저희가 그 현지 사람들이랑 이제 마지막 작별 인사를 했던 날인데요. 그 중에 한 분이 이렇게 말씀하셨습니다. 이 학교가 전에는 거의 죽어가던 빌딩이었는데 여러분이 다시 와서 다시 살아났습니다. 정말 고맙습니다. 라는 말이었습니다. 그 말을 들은 순간 그냥 너무 행복했어요. 이 모든 게 하나님께서 하신 일이고 정말 감사하다는 말밖에 할 수 있는 말이 없었습니다. 시애틀로 돌아오고 나니 처음에는 그렇게 싫었던 벌레들이 살짝 그립고 시원한 물을 마실 수 있음에 정말 감사하고 따뜻한 물로 씻을 수 있음에 감사한 하루하루를 보내고 있습니다. 저는 하나님께서 보내주신 그 소중한 도미니카 공화국에 있는 사람들을 위해서 계속해서 기도하고 내년에도 기회가 된다면 꼭 다시 가고 싶습니다. 그리고 두 선교사님께 감사하다는 말을 전하고 싶습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저희들이 선교지를 향해서 나아갈 수 있다라고 하는 것이 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 지금 현재 교회적으로는 카자흐스탄에 우리 전도 폭발 팀들이 가 있고 LA의 아버지 학교 팀들이 또 가 있고 그리고 또 다음 주 월요일에는 이제 레바논 팀 저희 다운타운 캠퍼스에 10명, 바텔 캠퍼스에 2명이 같이 조인해서 레바논을 향해서 또 나아갑니다. 미션 온 우리 한 해를 선교의 해로 정하고 이렇게 선교의 제도를 올인하고 있는데 우리 다운타운 캠퍼스에서 78명이 지금 지원을 한 상태입니다. 아마 좀 더 늘어나지 않을까 싶고 이러한 발걸음이 열방을 품어내고 주님의 사랑을 전하는 선교가 되어질 때 하나님이 그 선교지를 밟은 우리 지체들을 어떻게 사용하실까 이러한 기대를 가지고 나아가게 됩니다. 우리 계속해서 선교를 품고 떠나는 지체 위에서 기도하고 또 보내는 자로 또 가는 자로 하나님께 영광 올려드릴 수 있게 되기를 바랍니다. 오늘 예배 가운데 오신 여러분들 주님의 이름으로 환영하고요. 오늘 또 온라인으로 예배하는 우리 지체들이 있습니다. 그곳이 어디든 그 예배 장소가 축복의 장소가 되기를 원하고 하나님의 임재가 있는 거룩한 장소가 되기를 원합니다. 같은 마음으로 하나님을 예배하는 믿음의 공동체가 있어서 너무 감사합니다. 오늘 우리 예배 가운데 우리 바텔 캠퍼스를 섬기는 우리 장로님들 오셨어요. 너무 귀하신 분들이 오셨는데 한번 그래도 잠깐 자리에서 일어나서 한번 얼굴 보고 저희들 뜨거운 박수로 한번 환영하도록 하겠습니다. 너무 감사합니다. 네, 오는 날이 장날이라고 이 페어가 있어서 굉장히 지금 파킹도 어렵고 이런 상황 가운데 또 오셔서 다운타운 캠퍼스에서 함께 예배하시는 우리 장로님들 또 다운타운 캠퍼스를 위해서 기도하고 같이 또 교회를 하나님의 나라를 세워가는 그런 귀하신 분들입니다. 자, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀 우리 골로새서 3장 12절부터 17절까지의 말씀입니다. 골로새서 3장 12절에서 13절 우리말 성경으로 우리 형제님들이 12절 우리 자매님들이 13절 서로 교독해서 우리 17절까지 같이 보도록 하겠습니다. 우리 형제님들부터 시작. 그러므로 여러분은 하나님께서 택하신 사람들 곧 거룩하고 사랑하심을 받은 사람들 같이 긍휼과 친절과 겸손과 온유와 오래 참음으로 옷 입으십시오. 누가 우리에게 불평거리가 있더라도 서로 용납하고 서로 용서해 주십시오. 주께서 여러분을 용서하신 것 같이 여러분도 그렇게 하십시오. 그리고 이 모든 것 위에 사랑을 더하십시오. 사랑은 온전히 묶는 띠입니다. 그리스도의 평강이 여러분의 마음을 지배하게 하십시오. 이 평화를 위해 여러분은 한 몸으로 부르심을 받았습니다. 또한 여러분은 감사하는 사람이 되십시오.
그리스도의 말씀이 여러분 안에 풍성하게 거하게 하십시오. 모든 지혜로 서로 가르치고 권면하며 시와 찬미와 신령한 노래를 부르며 하나님께 감사하는 마음으로 찬양하. 다 같이 읽습니다. 그리고 말이든 일이든 무엇을 하든지 이 모든 것을 주 예수의 이름으로 하고 그분을 통해 하나님 아버지께 감사하십시오. 아멘. 우리는 계속해서 하나님의 이 퀘스천에 대해서 말씀을 나누었습니다. 너는 누구냐? 라고 물으시는 하나님, 그리고 내가 서 있는 곳이 어디냐? 라고 질문하셨던 하나님. 세상 사람들은 또 너는 나를 누구라 하느냐? 이러한 질문들을 계속해서 던졌고, 우리는 그 말씀을 중심으로 계속해서 그 질문에 답하는 시간을 가졌습니다. 내가 나를 사랑하느냐? 끝까지 물으셨던 하나님. 베드로는 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. 예수님을 배반했지만 그럼에도 불구하고 얼마나 내가 하나님을 사랑하는지 주님이 아시지 않냐고 말씀하셨던 베드로. 그러한 사랑을 가지고 이제 주님의 질문은 끝났지만 우리는 이 땅을 어떻게 살아갈 것인가? 오늘을 살아가는 베드로가 드렸던 동일한 질문에 대한 답을 우리가 하나님 앞에 드리면서 내가 정말 주님을 사랑하는 거 주님 아시지 않습니까? 그렇게 고백하며 나아갈 때 우리가 크리스찬으로서 이 땅을 어떻게 살아가야 될지 이 골로새서의 말씀을 통해서 다시 한번 살펴보는 것입니다. 그래서 이 말씀의 삶이 나의 삶이 되고, 그리고 그 삶이 사라짐으로 말미암아 하나님이 기뻐하시는 거룩한 그리스도인, 이 땅에 선한 영향력을 끼치는 하나님의 사람으로 설 수 있게 되기를 바랍니다. 제가 NCKPC 총회 때문에 우리 한국을 방문했었습니다. 그때 이 총회가 어디에서 있었냐면 경기도 곤지암이라고 하는 곳에서 있었습니다. 소망교회 수양관인데요, 그 곤지암은 굉장히 유명한 장소입니다. 왜냐하면 곤지암에 있는 이 소머리 국밥집이 엄청나게 유명한 집이에요. 그러니까 이 곤지암까지 갔는데 이 유명한 소머리 국밥을 먹어봐야 되겠다 해서 함께 간 분들하고 이 소머리 국밥집을 찾아갔습니다. 그런데 그 장소에 찾아갔는데 멘붕이 왔어요. 왜냐하면 거기에 있는 많은 소머리 국밥집이 있는데 전부 다 원조 소머리 국밥집이에요. 저희 교회도 원조가 많아요. 방원조 있고 송원조 있고 이 많은 우리 지체들이 있는데 한국에 가서 원조가 그렇게 많은지 이 멘붕이 왔어요. 야, 모처럼 왔는데 진짜 원조를 좀 찾아가야 되겠다. 그래서 바로 구글 검색으로 들어갔습니다. 그랬더니 그 구글에서 가르쳐 주는 게 원조 최미자 소머리 국밥집으로 가라고 그러더라고요. 스폰서를 좀 받았어요. 그래서 이제 그곳에 가서 국밥을 먹었는데 얼마나 사람들이 많은지 이 대기표를 들고, 그때가 한 2시쯤 됐는데 점심도 지났잖아요. 그런데 이 대기표를 들고 한참을 기다려서 정말 맛있게 소머리 국밥을 먹고 소문날만 하다, 이러한 만족감을 가지고 나왔습니다. 그런데 이제 총회에 갔더니 또 많은 분들이 이렇게 만나게 되잖아요. 그래서 얘기를 나누다 보니까 원조 소머리 국밥을 먹었는데 너무 맛이 없었다는 거예요. 그래서 난 굉장히 맛있게 먹었는데 어떤 집을 갔습니까? 그랬더니 짝퉁 원조 소머리 국밥집을 갔더라고요. 맛이 다른 거죠. 똑같이 원조라고 써 있는데 짝퉁 집을 찾아가니까 맛이 다르고 느낌이 달랐다라고 하는 것입니다. 우리는 진짜와 가짜를 구분하기 어려운 시대를 살고 있습니다.
정신 바짝 차리지 않으면 가짜를 진짜로 알고 살 수도 있다라고 하는 거예요. 진짜보다도 가짜가 더 진짜인 줄 알고 사는 일들이 우리 삶에 얼마든지 일어난다라고 하는 것입니다. 오늘 말씀을 보면서 우리는 진짜 그리스도인은 어떻게 살아야 될지를 말씀해 주고 있어요. 우리는 진짜 크리스찬이 돼야 되는 거잖아요. 짝퉁 크리스찬으로 살면서 이것이 진짜 크리스찬의 삶이야라고 이야기할 수 있다라고 하는 거예요. 그런데 진짜와 가짜는 분명히 다르고 분명히 차이가 있다라고 하는 것이죠. 이왕 신앙생활하고 믿음을 가지고 살아가는데 진짜로 살아야 되잖아요. 정말로 신실하게 살아야 되잖아요. 우리는 이 다운타운 캠퍼스에 모여서 예배하는 우리는 진짜 크리스찬으로 그렇게 살아갈 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리는 생명의 복음을 들은 사람이에요. 놀라운 기쁜 소식을 들은 사람이에요. 그래서 그 믿음을 가지고 매일매일 믿음 안에서 자라가야 돼요. 어디까지? 예수 그리스도의 분량에까지 자라가야 되는 거예요. 그래서 진짜 예수님을 닮아가는 삶, 날이 갈수록 예수님과 더 가까워지고 예수님을 닮아가는, 그래서 진짜 크리스찬으로 이 땅을 살아가야 되지 않겠습니까? 하나님은 우리에게 너희는 이 땅 가운데서 빛된 삶을 살아라, 너희는 이 땅 가운데서 소금된 삶을 살아라, 그 역할을 다 해라라고 말씀하십니다. 어두운 이 세상 가운데 빛을 발하는 삶, 이 삶은요 진짜 크리스찬만이 빛을 발할 수 있는 거예요. 다운타운 캠퍼스가 이곳에 있기 때문에 젊은 세대 가운데 정말 진리가 빛을 발할 수 있는 하나님의 사람들이 되기를 바랍니다. 참된 그리스도인으로서 살아가야 할 이유가 무엇일까요? 첫 번째, 우리가 그렇게 살아가는 것은 복음을 들었기 때문입니다. 이 골로새서 1장 13절 14절은 이렇게 말씀을 하세요. 아버지께서 우리를 어둠의 권세에서 구해내셔서 그분의 사랑하는 아들의 나라로 옮기셨습니다. 하나님의 아들 안에서 우리는 구속, 곧 죄사함을 받았습니다. 골로새 교회에 내가 누군지, 어떠한 존재인지 말씀해 주고 있어요. 그 복음이 우리에게 들려짐으로 인해서 우리의 신분이 바뀌어진 거예요. 여러분, 신분이 바뀌면 이 옷도 달라집니다. 옷이요 신분을 나타내는 거예요. 우리가 어떠한 옷을 입고 있느냐가 아주 중요해요. 제가 그래서 옷을 좀 가져왔어요. 어떠한 옷을 입고 있는가, 아주 제가 제 아내 거 몰래 가져왔어요. 이렇게 내 옷이 왜 저기 있지? 라고 생각할 것 같아요. 경찰이 되면 경찰 제복을 입고요, 군인이 되면 군복을 입습니다. 그 옷에 따라서 신분을 나타내기도 하는 것이죠. 우리는 누가복음 15장에 나오는 돌아온 탕자의 이야기를 압니다. 아버지의 전 재산을 받아서 호랑방탕하게 살았던 탕자, 그 탕자가 견디다 못해서 내가 아버지의 집에 가서 종이 되어야 되겠다, 종의 신분으로 변화되더라도 내가 아버지의 집에 가서 살아야 되겠다라고 하고 돌아왔을 때에 아버지가 한 게 뭔 줄 아세요? 제일 먼저 그 아들의 옷을 갈아입히죠. 누더기 같은 옷을 입고 온 사랑하는 이 둘째 아들, 제일 먼저 종이 아니라 나의 아들로 당당하게 살아갈 수 있도록 그 누더기를 다 벗기고 가장 좋은 옷을 아들에게 입혀주는 것이에요. 이게 무엇을 얘기합니까? 아들의 신분을 회복시켜 주겠다는 거예요. 넌 종이 아니야.
네가 어떠한 짓을 했든지 상관없이 너는 내 아들이야. 절대로 그런 생각하지 마 라고 말해주는 아버지의 사랑이 이 돌아온 탕자의 이야기가 아니겠습니까? 골로새서 3장 12절은 이렇게 기록을 합니다. 그러므로 여러분은 하나님께서 택하신 사람들, 곧 거룩하고 사랑하심을 받은 사람들 같이 긍휼과 친절과 겸손과 온유와 오래 참음으로 옷 입으십시오. 이런 옷을 입으라고 말씀합니다. 어떤 옷을 입느냐가 너무 중요하죠. 어떤 옷을 입었느냐, 우리 눈에는 그 옷이 보이지 않습니까? 눈에 보이는 것, 외모죠. 내면은 우리가 볼 수가 없어요. 우리 눈에 보이는 것, 이 말씀이 우리에게 입으라고 한 옷들이 정말 세상 사람들 가운데 보여지는 그러한 삶을 살고 있느냐라고 하는 것을 다시 한 번 더 생각해 보는 것입니다. 하나님 우리에게 말씀합니다. 너희는, 크리스찬은 거룩한 옷을 입어야 된다. 내 안에 거룩의 옷을 입었는가? 너희들은 사랑의 옷을 입어야 돼. 내가 정말 사랑의 옷을 입고 있는가? 내가 사랑의 옷을 입은 것을 사람들이 지금 보고 있는가? 라고 하는 것이죠. 긍휼의 옷을 입어라. 진실의 옷을 입어라. 좀 겸손해져라. 온유해라. 그리고 좀 오래 참아라. 이러한 성품들을 오늘 성경은 우리에게 옷으로 비유하고 있어요. 나에게는 어떠한 옷들이 있는가? 이러한 성품의 옷이 바로 진짜 크리스찬들의 옷이야 라고 말씀해 주고 있는 것입니다. 그런데 문제는 그것이 쉽지 않다는 거예요. 어떻게 해야 그러한 옷을 입을 수가 있을까? 두 번째로 생각해 보는 것은 말씀이 풍성하면 예수님을 닮아가게 되는 거예요. 말씀이 풍성하면 닮아가는 거예요. 3장 16절은 이렇게 말씀합니다. 상반절에 그리스도의 말씀이 여러분들 안에 풍성하게 거하게 하십시오. 그렇게 할 수 있는 유일한 길은 하나님의 말씀이 우리 안에 풍성해지면 우리는 그러한 옷을 입게 된다라고 말씀합니다. 넌 크리스찬과 크리스찬의 차이가 무엇일까요? 이 성도는 말씀의 사람이 되어야 되는 거예요. 우리가 살고 있는 이 시대를 이 기근과 주림의 시대라고 이야기할 수 있습니다. 우리가 살고 있는 이 땅이요, 옛날에 비하면 너무 풍성해요. 너무 많아요. 그런데 많은 사람들이 뭔가 막 넘쳐나는 것 같은데 뭔가가 부족한 거예요. 뭔가가 목마른 거예요. 뭔가가 갈급한 거예요. 이상한 시대가 아닐 수 없습니다. 아모스 8장 11절은 이렇게 기록을 해요. 주 여호와께서 말씀하신 말씀이다. 보라, 그날이 곧 올 것이다. 내가 땅을 심하게 줄이게 할 것인데 먹을 것이 없어서 줄이는 것이 아니고 물이 없어 목마른 것이 아니다. 여호와의 말씀을 듣지 못해 굶주리고 목마른 것이다. 너무 풍요로운 세상인데 배고파요. 너무 많은 것 같은데 없어요. 왜? 분명하게 말씀하시는 거예요. 먹을 것이 없어서 줄이는 것이 아니고 물이 없어 목마른 것이 아니고 하나님의 말씀을 듣지 못해서 너희가 굶주리고 목마르다. 교회 생활을 5년 또는 10년, 20년 이렇게 생활하신 분들이 있습니다. 그런데 한 번도 성경을 통독해 보지 않은 사람이 너무 많아요.
성경 전체를 통독하는 건 빼고도 한 권을 통독해 본 케이스가 없는 분들도 너무 많은 것을 보게 됩니다. 그 결과가 어떻게 됩니까? 영양실조에 걸리죠. 우리가 밥을 먹지 않으면 영양실조가 되는 거예요. 삐쩍 마르는 거예요. 영적으로도 똑같거든요. 하나님의 말씀을 먹지 않으면 영적인 영양실조에 걸리는 거예요. 바짝 마른다는 거예요. 건강한 사람은요, 그냥 밥 몇 가지, 반찬 몇 가지만 줘도 너무 맛있어요. 막 건강할 때는 여러분 나이에 돌을 씹어도 소화시킨다고 그런 얘기들 하잖아요. 그냥 없어서 못 먹는 거예요. 그냥 열심히 먹는데 병이 들면 어떤 줄 아십니까? 아무리 진수성찬을 차려놔도 맛이 없어요. 그냥 깔짝깔짝거리는 거예요. 왜? 몸이 아프거든요. 영적으로도 맞습니다. 똑같습니다. 하나님의 말씀을 보자고 하는데 이 영적으로 건강한 사람은요, 말씀을 볼 때마다 너무 좋은 거예요. 막 꿀송이보다도 더 달달하고 그렇게 표현하지 않습니까? 정말 이 성경을 내려놓기가 싫을 정도로 말씀이 막 다가오는데, 영적으로 건강하지 않으면 성경 조금 읽으라고 해도요 절대 눈에 들어오지 않아요. 맛이 없는 거예요. 이거 왜 자꾸 읽으라고 하는지 모르겠어. 말씀이 들어오지 않는 거예요. 점점 더 심한 영양실조에 걸리고 만다라고 하는 것입니다. 혹시 여러분들 가운데 나는 어떤 상태인가? 그러면 말씀을 펴서 한번 읽어보십시오. 정말 이 말씀이 꿀송이처럼 달면 영적으로 건강한 거예요. 그런데 말씀 보기가 너무 어렵다. 그러면 뭔가 영적인 영양실조에 걸려있다. 그러면 어떻게 되죠? 빨리 회복해야죠. 은혜의 자리로 찾아가야죠. 저희 교회는 월, 화, 수 3일 동안 8시 반부터 대략 9시 반까지 성경 통독을 합니다. 처음 시작할 때는 엄청 사람이 많았어요. 그래서 막 몇 조를 나눠가지고 따로따로 이제 소그룹으로 모여서 성경을 읽었는데, 요새 시간이 가니까 점점 줄어들어가지고 이제 몇 사람 안 남았어요. 그런데 끝까지 그 자리를 고수하는 사람이 있습니다. 왜? 그 시간이 너무 귀하거든요. 그 말씀이 너무 맛있거든요. 그래서 시간을 정해놓고 들어와서 같이 통독하는 자들과 마음을 합해서 말씀을 먹는 거예요. 말씀을 대하는 거예요. 계속해서 그 말씀 가운데 나아가면서 더 영적으로 건강해져 가는 것입니다. 우리의 삶 가운데 이 말씀이 풍성하면 말씀의 능력이 우리의 삶을 변화시키는 거예요. 내가 변하고 싶다고 해서 변할 수 있는 것이 아니라 하나님의 말씀을 많이 대했더니 그 말씀의 능력이 내 삶을 변화시키고 나에게 새로운 옷을 입혀서 이 땅을 진짜 크리스찬으로 살아가게 하신다는 거예요. 그래서 말씀을 많이 대하면요 우리의 삶이 겸손해져요. 그리고 누가 조금 잘못해도 용서해줘요. 괜찮아. 그 정도는 뭐 괜찮아. 이 행동이나 말에서 이 사랑이 흘러나와요. 근데 그게 느껴져요. 정말 저 사람이 나를 사랑하고 있구나. 우리 팀장님이 정말 나를 사랑해 주는구나. 우리 순장님이 정말 나를 아껴주는구나. 그래서 그 사람들이 우리 순장님이 사랑의 옷을 입고 있는 것을 보는 거예요. 우리 순장님이 겸손의 옷을 입고 있구나. 새로운 옷을 입은 사람은 무엇이 다를까요? 세 번째 생각해 봅니다. 새로운 옷을 입게 되면 그리스도인의 삶에는 평강과 감사가 있습니다. 나의 삶 가운데 이 평강과 감사가 있는가?
골로새 3장 15절인데 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 그리스도의 평강이 여러분의 마음을 지배하게 하십시오. 이 평화를 위해 여러분은 한 몸으로 지으심을 받았습니다. 또한 여러분은 감사하는 사람이 되십시오. 뭐예요? 그리스도의 평강이 여러분의 마음을 지배하게 하라는 거예요. 왜? 내 능력이 없는 걸 알아요. 그래서 하나님의 말씀이, 그리스도의 평강이 우리를 지배하게 하는 거예요. 이 평화를 위해 여러분은 한 몸으로 지으심을 받았다는 거예요. 다운타운 캠퍼스에서 예배하는 우리 모두가 같은 목적을 가지고 지음을 받았고, 그 말씀이 우리를 지배하게 되면 우리 입에서는 늘 감사가 나오고 사랑이 나오고 겸손이 나오고, 그래서 야, 다운타운 캠퍼스는 진짜 크리스찬들이 많구나, 이것이 영향력이 되어서 세상을 바꾸는 것 아니겠습니까? 쫓기듯 하루를 시작하고 하루를 마감하고 있지는 않습니까? 여러분들은 언제 진정한 평화와 안식을 누려봤습니까? 여러분들이 학교 갈 때 막 기쁨이 넘칩니까? 출근할 때 막 너무 해피해가지고 이런 마음으로 가는지 쉽지 않죠? 저도 직장 생활을 해봤는데요, 어떻게 하면 좀 안 갈까? 왜 이렇게 공휴일은 더디게 오는지, 그 사람 얼굴 또 봐야 되나? 그런 일들이 너무 많죠. 우리에게는 이것을 해결할 능력이 없다는 거예요. 빌립보서 4장 9절은 이렇게 말씀합니다. 여러분은 내게서 배우고 받고 듣고 본 이것을 실천하십시오. 그러면 평강의 하나님께서 여러분과 함께 하실 것입니다. 말씀을 통해서 우리에게 주신 하나님의 이 생명과도 같은 말씀, 그 말씀이 우리를 바꾸어 논다라고 하는 거예요. 우리는요, 평생 예수님에게서 배워야 합니다. 계속해서 배워야 되는 거예요. 말씀을 보고 또 보는 거예요. 어제도 보고 오늘도 보고 내일도 보고. 그래서 예수님에게서 계속해서 배우면 예수 그리스도 안에 있는 평강이 어느 날 나의 삶 가운데 부어지게 되는 것이고요, 그 꼴 보기 싫은 그 사람을 위해서 기도하게 되는 거고요, 그 사람을 용서하게 되는 거고요, 그 사람을 품어주는 거고요. 그렇게 되면 그 사람의 사랑이 돌아오게 돼 있어요. 그리고 그냥 이를 악물고 하는 것이 아니라 기쁨과 감사로 그 일을 하게 된다라고 하는 거예요. 진짜 평강이 찾아오게 된다라고 말씀하는 것입니다. 내 안에 평강이 자리를 잡으면 그 다음부터 우리의 언어를 통해서, 우리 행동을 통해서 감사하는 삶으로 이어져 간다라고 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 새 옷을 입을 수 있게 되기를 바랍니다. 예수 그리스도로 옷 입는 거. 옷을 입으면 우리 신분이 달라지고요. 한번 시범을 보이겠습니다. 그래서 옷을 벗고 한번 해보는 거예요. 자, 아이고. 새 옷입니다. 어떻습니까? 딴 사람 같죠? 신분을 변화시켜주고, 그리고 저는 어떻겠습니까? 너무 해피해요. 새 옷을 입은 이 기쁨, 감사, 평강이 있습니다. 하나님은 우리를 예수님의 사람으로 그렇게 이 땅을 살아가기를 원하십니다. 그래서 말씀 가운데 하나님을 닮아가는 거예요. 예수님을 닮아가는 거예요. 너희들의 삶이 좀 자비로워질 수 있겠나? 너희들 이웃을 대할 때에 친절의 옷을 입고 나아갈 수 있겠냐? 그리고 하나님과 사람 앞에서 좀 겸손의 옷을 입고 나아가라. 그렇게 좀 살아가라라고 말씀합니다. 예수님처럼 온유의 옷을 좀 입어보면 좋겠다. 여러분들이 입고 있는 옷 좀 벗어버리고 온유의 옷을 입는 거예요. 그리고
막 어떤 사소한 일에 그냥 발끈해가지고 막 화를 내고 막 손가락질하고 삿대질하고 뭐 이럴 수가 있어. 막 이게 아니라 좀 오래 참음의 옷을 입고 견디는 거예요. 그렇게 우리의 삶이 달라지는 거예요. 그래서 여기에 있는 우리가 그러한 옷들을 입고 공동체를 이루어 간다면 이곳이 하나님의 나라가 되는 것이고요, 이것이 천국이 되는 거예요. 우리 다운타운 캠퍼스가 날마다 천국을 경험하는 그러한 삶이 되면 좋겠어요. 하나님의 말씀을 대했더니 오늘도 골로새서 3장 12절에서 17절의 말씀을 우리에게 주시면서 너희들 이렇게 살 수 있겠니? 너희들 새 옷을 입을 수 있겠니? 라고 말씀하시는 주님 앞에, 주님 오늘 제가 화내지 아니하고 오래 참음의 옷을 입었습니다. 그렇게 주님 앞에 나아갈 수 있게 되기를 바라는 것입니다. 날마다 새 옷 입기를 사모해 주시길 바랍니다. 그리고 그렇게 됨으로 말미암아 예수님의 평강이, 그로 인한 감사가 우리의 삶에 계속해서 넘쳐날 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 우리에게 정말 예수 그리스도의 사랑을 입은 자로 정말 거룩하게 살아가라고 말씀합니다. 긍휼함을 가지고 친절과 겸손과 온유와 오래 참음으로 옷 입으라고 말씀합니다. 하나님, 우리가 입고 있는 옷은 어떠한 옷을 입고 있습니까? 정말 누더기 같은 그러한 옷을 입고 있지는 않습니까? 버려야 될 것들을 끼고 있지는 않습니까? 우리가 정말 입어야 될 옷은 어떠한 옷이고, 하나님, 그리스도인으로서 드러나는 하나님이 사랑의 옷을 입고 겸손의 옷을 입고 오래 참음의 옷을 입고 나아갈 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서. 하나님의 말씀을 대할 때마다 하나님 낡은 것을 벗어버리고 새 옷을 입고 나아갈 수 있는 능력이 우리에게 있게 하여 주시어서 하나님, 이전에 살았던 삶의 모습이 아니라 전혀 새로운 삶으로 예수 그리스도를 닮은 삶으로 나아갈 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서. 새 옷을 입고 건강하게 진짜 크리스찬의 삶을 살아가는 것, 우리를 향한 하나님의 뜻인 줄로 믿습니다. 우리 마음에 소원이 있게 하시고 성령 하나님 도와주시는 그 도움 아래 하나님 새 옷을 입은 삶을 살아갈 수 있도록 은혜를 더하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. 하나님, 우리 자리에서 일어나서 찬양하며 나아갑시다. 원하고 바라고 기도합니다. 이 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 낙심하지 말 것은 주께서 참 소망이 되심이라. 이 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 낙심하지 말 것은 주께서 참 소망이 되심이라. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 하나님의 성품이 나의 성격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 주의 길을 걸어가는 동안에 세상의 것 의지할 수 없으니
주께서 참 기쁨이 되심이라. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 능력이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고. 이 시간에 저희들 우리가 찬양했던 것처럼 한번 이 말씀을 붙들고 기억하고 한번 같이 기도하기를 원합니다. 하나님, 내 안에는 하나님 그렇게 살아갈 능력이 없습니다. 성령 하나님, 우리를 도와주셔서 내가 살고 싶은 대로 사는 것이 아니라 우리에게 말씀하시는 그 거룩한 삶, 하나님 그 순종의 삶, 아버지 하나님 오래 참는 삶, 하나님 그렇게 살아갈 수 있도록 하나님, 내가 입고 있는 옷이 하나님의 말씀에 맞지 않는 옷이라면 과감히 벗어버리고 오늘 우리에게 말씀하시는 이 말씀의 새 옷을 입고 하나님 크리스찬으로 그렇게 살아가는 내가 되게 하여 주옵소서. 그 마음으로 우리 한번 통성으로 기도하며 나아가겠습니다. 하나님 아버지, 우리의 모습을 다시 돌아봅니다. 하나님, 우리가 입고 있던 옷은 어떤 옷입니까? 하나님, 내 아집의 옷을 입고 있었고 내 유익을 위한 하나님 그 고집으로 똘똘 뭉쳐진 그러한 옷을 입고 살아갈 수밖에 없었던 우리들, 하나님 이 세상은 그렇게 살아야 된다라고 우리에게 말씀하시지만 하나님의 말씀을 대할 때에 하나님 전혀 다른 모습으로 살아가라고 말씀합니다. 너희가 입고 있는 옷은 다 벗어버리고 새로운 옷을 입을 수는 없겠니? 너희들은 겸손의 옷을 입어라. 너희들은 사랑의 옷을 입어라. 쉽게 분을 내지 말고 오래 참으면서 하나님 그 거룩한 삶, 하나님 짝퉁 크리스찬으로 살아가는 것이 아니라 내 입맛에 맞는 삶으로 살아가는 것이 아니라 말씀에 근거한 진실한 삶으로 살아가라고 말씀하십니다. 하나님 아버지, 그렇게 살고 싶어도 내 안에 능력이 없는 것 내가 잘 압니다. 아버지 하나님, 특별히 이 젊은 세대를 살아가는 우리 청년들, 수많은 유혹들이 몰려오는 그러한 상황 속에서 하나님 그것들을 이겨내기가 쉽지 않습니다. 그렇기 때문에 하나님 당신을 바라봅니다. 하나님 예수님을 닮아가고 싶습니다. 그래서 말씀 가운데 나아가기를 원하고 날마다 그 말씀이 정말 꿀과 같이 단 말씀이 되게 하여 주시어서 아버지 하나님 그 말씀의 능력이 우리의 삶을 바꾸고 이제는 더러운 것들을 다 벗어버리고 새 옷을 입음으로 말미암아 아버지 그 거룩한 삶, 하나님이 원하시는 그 기쁜 삶으로 나아갈 수 있도록 인도하여 주옵소서. 아버지의 용서가 풍성해지게 하여 주시옵소서. 하나님, 입을 벌릴 때마다 우리 행동이 아버지 드러날 때마다 사랑이 흘러나는, 그래서 아버지 우리가 서 있는 그곳이 하나님의 나라가 되어지는 은혜가 우리 가운데 풍성할 수 있도록 은혜를 더하여 주옵소서. 할렐루야. 이 세상을 살아가는 동안에 우리 1절만 한 번 더 찬양합니다. 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 낙심하지 말 것은 주께서 참 소망이 되심이라. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고
바라고 기도합니다. 이제는 복음이요 생명이신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 당신의 아들을 아낌없이 보내주셔서 우리에게 복음의 소식을 전해주시고 영원한 하나님의 나라를 선물로 허락하신 하나님 아버지의 그 크신 사랑과 오늘도 우리에게 능력이 되어주시며 새로운 옷을 입고 거룩하게 하나님이 원하시는 그 삶으로 살아갈 수 있도록 인도하시는 성령님이 함께 하시니 오늘도 말씀 가운데 아멘으로 화답하며 진짜 그리스도인으로 살겠습니다 고백하며 나아가는 사랑하는 주의 백성들 머리 위에 오늘도 거룩한 예배가 드려지는 모든 교회와 이 생명의 복음을 들고 열방을 향하여 달려나간 우리 선교사님과 그 귀한 사역 위에 이제로부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 아멘. 살아계신 주, 우리와 함께 하시는 주, 주님의 이름을 높이며 찬양하며 나아갑니다. 살아계신 주, 살아계신 주, 나의 참된 소망, 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주를 발길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만. 살아계신 주, 살아계신 주, 나의 참된 소망, 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주를 발길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 아멘. 아멘. 할렐루야. 하나님께 영광의 박수 올려드립니다. 우리 잠깐 자리에 앉아서 교회 소식 같이 나누도록 하겠습니다. 네, 광고 전해드리도록 하겠습니다. 최근에 저희 교회를 찾아주신 모든 새가족분들을 위해 새가족 환영회가 5월 26일 주일 예배 이후에 있습니다. 혹시 초청 받지를 못하신 분이 계시다면 새가족 팀장님에게 연락해 주시고 환영회에서 음식이랑 재밌는 시간이 준비되어 있으니 많이 오셔서 재밌는 시간 보내셨다 가셨으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 들은 것처럼 말씀을 저희가 계속 먹으려면 그 자리에 나아가야겠죠? 힘 성경 통독이 지금도 계속되고 있습니다. 언제든지 들어오셔도 되고요. 말씀을 사모하시는 모든 분들이 들어오셔서 이 시간에 말씀을 먹을 수 있는 시간이 될 수 있었으면 좋겠습니다. 다음은 찬양팀원 모집 소식인데요. 저희 교회 램비언트 찬양팀은 예배자를 세우는 사역을 하고 있습니다. 현재 모교 예배와 주일 예배를 섬기고 있고 보컬과 음향을 모집하고 있다고 합니다. 관심 있으신 분들은 스테이지 오른편으로 와주시면 되겠습니다. 매년 있는 미랄 캠프가 이번 연도에도 돌아왔습니다. 2박 3일 동안 장애를 가진 친구들과 재미있는 시간을 보내는 캠프입니다. 많은 신청 바랍니다. 그리고 계속해서 이번 연도 선교 신청을 받고 있습니다. 리스트를 확인하시고 마음이 가시는 곳에 신청해 주시면 감사하겠습니다. 다운타운 캠퍼스에 처음 오신 새가족 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 처음 나오시면 모든 게 어색하실 텐데 여러분들을 안내할 한 분이 여기 앞에 나와 계십니다. 예배 후에 앞으로 나오셔서 저희 목사님도 만나 뵙고 또 저희끼리 교제할 수 있는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 오늘 간식은 85도씨 베이커리입니다. 쓰레기는 친교팀 전용 쓰레기통에, 트레이는 바로 반납해 주시면 감사하겠습니다. 그럼 이번 한 주도 저희 승리하는 한 주가 되기를 바라며 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕.